अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सीमा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 16 डिजिटल। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत के जिन्होंने अपनी आवाज़, हुनर और जज्बे से दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई, जफर मोहिउद्दीन। रायचूर की धूप से तपती गलियों से उभरकर जफर मोहिउद्दीन ने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया। बिनाका गीतमाला की धुनों और अमीन सियानी की जादू भरी आवाज से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी क्रिएटिव दुनिया बसाई। 1961 में पैदा हुए जफर मोहिउद्दीन ने एक्टिंग, आवाज और आर्किटेक्चर तीनों फील्ड में अपनी पहचान बनाई। UVCE बेंगलुरु से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में डेप्यूटी आर्किटेक्ट के तौर पर काम किया, लेकिन उनका दिल फन में था और इसी लगन ने उन्हें ले गया थिएटर की दुनिया में। 1979 में उन्होंने थिएटर में कदम रखा और 1988 में अपना ग्रुप कठपुतलिया थिएटर एस्टैब्लिश किया। उनके मशहूर प्लेज जिक्र गालिब, टीपू सुल्तान के ख्वाब, जिसने लाहौर नई वेख्या और जुबान मिली है मगर ने उर्दू और हिंदी थिएटर को एक नई पहचान दी। उनका थिएटर सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का जरिया बना। जफर मोहिउद्दीन की आवाज एक दौर की कहानी है। उन्होंने 10 जबानों में कहानियां सुनाई और मशहूर टीवी सीरियल मालगुडी डेज के 13 एपिसोड्स के डायलॉग्स लिखने का फख्र हासिल किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज और एनिमेटेड ड्रामास के ट्रांसलेशंस भी किए। स्वराजनामा के नरेटर के तौर पर भी उन्होंने अपनी आवाज से सबको मोहित किया। आज भी वो थिएटर और सामाजिक सोच के जरिए इंसानी जज्बात और जबान की खूबसूरती को जिंदा रख रहे हैं। उन्होंने हमेशा ये साबित किया कि थिएटर इंसानियत की सबसे सच्ची आवाज है और अब कर्नाटका सरकार ने उन्हें उनकी बेमिसाल सर्विसेज के लिए कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड से नवाजा है। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और डिप्टी CM ने उन्हें गोल्ड मेडल और 5 लाख रुपए का इनाम दिया। जफर मोहिउद्दीन का सफर एक मिसाल है, एक आवाज, एक जज्बा और एक सोच जो कलाकारी को इंसानियत से जोड़ती है। मैं हूं सीमा और आप देख रहे थे न्यूज़ 16 डिजिटल। शुक्रिया, मिलते हैं अगली खबर के साथ। ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ 70 ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಗಣ್ಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾದ ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಗಡಿಗರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ 2025ನೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಡವರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿದಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಘಟನೆಯ ಚತುರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮಿತ್ರರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂತ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂತಹ 70 ಮಂದಿಯ ಹಿರಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೇ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 69 ಮುಗಿದು 70ನೇ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಇವರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ದೂರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆಯೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಿಂದ ರೈಲನ್ನು ರಾಜ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅವರು
ಕಲೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜನಿಸಿದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್, ತಾಯಿ ಪ್ರತಿಮಾದೇವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇನ್ನು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯ ಶ್ರೀ ಜಾಫರ್ ಮಹಿಯುದ್ದೀ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕೋಳಿಶೆಟ್ಟರ್, ಶ್ರೀ ಕೆ ದಿನೇಶ್, ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಜು, ಶ್ರೀ ಜಾಫರ್ ಮೊಯ್ದಿ, ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನನ್ಯ ಸಾಧಕರು ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ. 4 ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನರ್ತಕರು, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂರಕ್ಷಕರು. ದೈವಾರಾಧನೆ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆ, ಕರಾವಳಿಯ ಬದುಕಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಭಾಗ. ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಗಳ ಆರಾಧನೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ಮಹನೀಯರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕ ದಾಮೋ ಕಂಬದ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಉಮೇಶ್ ಕಂಬದ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಪಥವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕೋಳಿಶೆಟ್ಟರ್, ಧಾರವಾಡ ಭೂ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕೋಳಿಶೆಟ್ಟರ್ ಸಂಶೋಧಕ, ಲೇಖಕ, ಅಧ್ಯಾಪಕ, NCERT ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸಹ ತಯಾರಕರಾಗಿ ಬಹುಶ್ರುತ ಸಾಧನೆಗಳಿದಂತಹ ಬಹುಮುಖಿ ಪ್ರತಿಭೆ. ಧಾರವಾಡದ ಜವಾನಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕೋಳಿಶೆಟ್ಟರ್ 1952ರ ಜುಲೈ 8ರಂದು ಜನನ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮರಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕೋಳಿಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೆ ದಿನೇಶ್ ಭಾರತದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಕೆ ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಮುಖರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು. ನಿಸ್ಸಹ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ ದಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಜು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ 5 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಂತರಾಜು ವೃತ್ತಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು. ತಮ್ಮ 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿಸಿ ಶಾಂತರಾಜು ಅವರು ತುಮಕೂರಿನ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸತತ 52 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆದರು. ಇವರ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಜಾಫರ್ ಮೊಯ್ದಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. ಜಾಫರ್ ಮೊಯ್ದಿ ನಟ, ಕಂಠದಾನ ಕಲಾವಿದ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ, ನಾಟಕಕಾರ, ಕವಿ, ಲೇಖಕ, ರಂಗ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಮಾದರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಸಾಧಕರು. ಸಂಕೀರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಜಾಫರ್ ಮೊಯ್ದಿ. अवार्ड हासिल करने के बाद चलिए जानते हैं जफर मोहिउद्दीन के क्या तासुरात हैं. बहुत बहुत मुबारक. ಆದಾಬ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ राज्योत्सव हब्बद शुभाशयಗಳು. आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि कर्नाटक राज्य की सरकार ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड से मुझे नवाजा गया, कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड के लिए. तो मैं मुझे खुशी और मसरत इतनी हो रही है कि इसको बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. और आगे और काम करने के लिए मुझे ये हिम्मत भी दिलाता है कि मैं अब तक ड्रामे कर रहा था, वॉइस ओवर्स कर रहा था, बहुत से दूसरे चीज़ें कर रहा था, लेकिन उर्दू ड्रामे पूरे जुनूब हिंद में लोग कहते हैं कि मैं अकेला ही कर रहा हूँ. और एक जुनून है मेरा जो कर रहा था. आज कुछ लोगों ने इस जुनून को रिकॉग्नाइज किया, उसको पहचाना और आज मुझे ये इस अवार्ड से नवाजा. और मैं कर्नाटका गवर्नमेंट, सिद्धरामैया और शिव कुमार, इन सब का मशकूर और ममनून हूँ. जैसा कि वजीर आला ने भी कहा, नायब वजीर आला ने भी ये बात कही कि जो जिन्होंने दरखास्तें दी उन्हें अवार्ड नहीं दिया गया है, बल्कि उनकी सलाहियतों को हमने ढूंढ कर निकाला गया है.
तो इन्हीं जो हीरो में आप भी एक हैं। ये बहुत अच्छा काम किया कर्नाटक सरकार ने इस मर्तबा। इससे पहले जो है नहीं अर्जियां लिया करते थे कुछ लोगों ने कहा कि जिनको अवार्ड देना है वो अर्जी तो नहीं देगा कि भाई मुझे अवार्ड दो। तो ये सरकार ये नया कदम उठाई है कि हम अवार्ड जो अर्जी देगा उसको नहीं देंगे, जो सिफारिश करेगा उसको नहीं देंगे। कन्नड़ा एंड कल्चर डिपार्टमेंट वालों ने पूरे कर्नाटक में 70 लोगों को ढूंढ निकाला है, उसमें मैं एक हूं। और ये जो अवार्ड जो सरकार ने दिया है इसके लिए मैं बहुत ही मशहूर हूँ। आपका ताल्लुक उर्दू जबान व अदब से भी है, तो क्या कहना चाह रहे हैं उर्दू अदीबों शायरों की किस तरह आगे बढ़े, किस तरह एक मकाम हासिल करें? देखिए, उर्दू दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, घटती जा रही है। लोग उर्दू अखबार पढ़ना कम कर चुके हैं, लोग उर्दू के रिसाले पढ़ना कम कर चुके हैं, और नए जनरेशन को उर्दू के कुछ थोड़े भी डिफिकल्ट वर्ड्स हों उनको समझने नहीं आते हैं। लेकिन इस तरह के काम होते रहे शायरों से, अदीबों से, ड्रामा निगारों से और राइटरों से, तो फिर उर्दू को जिंदा किया जा सकता है। लेकिन अब एक नया दौर शुरू हो रहा है उर्दू के लिए। जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है वो लोगों को अब बहुत दिलचस्पी पैदा हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही मोहब्बतों भरी जुबान है, तो लोग इसको सीखना चाहते हैं। तो मुझे उर्दू का मुस्तकबल अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है। आएगी उर्दू, लेकिन लोग सीखेंगे। जरूरी नहीं कि जिनकी मादरी जुबान हो वो सीखेंगे, लेकिन जिनकी मादरी जुबान उर्दू नहीं है वो लोग बहुत सीख रहे हैं। उर्दू और कन्नड़ जबान में गहरा ताल्लुक है और दोनों जबानों के फरोग के लिए हो रही है। इस सिलसिले में किस तरह आपकी क्या तजवीज़ रहेगी? देखिए, हमेशा उर्दू, फारसी और कन्नड़ा का ये जो एक मिश्रण है ये शुरू से रहा है। हमारी अदालतों में पहले फारसी हुआ करती थी, उसके बाद आज भी कन्नड़ जुबान में, कन्नड़ जुबान वैसे तो बहुत पुरानी है, उर्दू से बहुत पुरानी है, लेकिन कन्नड़ जुबान में कई उर्दू के अल्फाज आज फारसी के अल्फाज, जैसे जारी अल्लागिदे, और आपके कोर्ट में बहुत से ऐसे मंजूर आगिदे, तो बहुत से ऐसे आपको अल्फाज मिलेंगे जो उस वक्त कोर्ट में हुआ करते थे। ये एक संगम है, और ख़ास तौर से कर्नाटक में दखनी उर्दू, इसका एक बहुत ही प्यारा जो है ना, इसकी चाशनी और इसका मिजाज और इसकी गुफ्तगू बहुत अच्छी रहती है। इसलिए मैं अपने ड्रामों में भी दखनी इस्तेमाल करता हूँ, और कन्नड़ से दखनी का जो मेल है वो बहुत ही खूबसूरत है। कर्नाटक सरकार ने हम सब जिन जिन को ये प्रशस्ति दी गई है, इनाम दिया गया है, 5 लाख रुपए वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर और एक सोने का मेडल भी दिया है हम लोगों को, और बाकी दूसरे चीज़ों से एक साइटेशन दिया है। कर्नाटक सरकार ने हम सब जिन जिन को ये प्रशस्ति दी गई है, इनाम दिया गया है, 5 लाख रुपए वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर और एक सोने का मेडल भी दिया है हम लोगों को। वाकई मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि कर्नाटक में मुझे पहचाना गया, मेरे आर्ट को पहचाना गया, मेरी दीवानगी को समझा गया, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ಶಾಂತರಾಜು ಅಂತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 52 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಈ 70ನೇ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ನನಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ MLA ಅವರಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು MP ಅವರಾದ ಸೋಮಣ್ಣವರು ತುಮಕೂರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ G ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಮಕೂರಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 25 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು.